أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى ذرية رسول الله أجمعين خصوصا على سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن يوسف سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي ثم المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم الشيخ بكر بن سالم أخي أجل إسماعيل الحبيب عمر بن عبد الرحمن الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنيس بن الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن عبد الحبشي ثم إلى روح الحبيب القطب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب بكر السيف ثم إلى روح الحبيب القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب صالح بن حسين الحامد ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى الحبيب سالم بن الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى الحبيب محمد علي بن مالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى الحبيب المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى الحبيب بكر بن علي المشهور ثم إلى أرواح أولياء المشارق العديد المغربية وأصول المفرع من تزمين الإلهم أجمعين ثم إلى روح كي هجي أحمد بن قورو علي ثم إلى روح هجة حنيفة بنت هجي زين الدين ثم إلى كي هجي عبد الرحمن بن كي هجي أحمد ثم إلى هجي عبد الوهاب بن كي هجي أحمد ثم إلى روح هجة سيتي وردة بنت كي هجي أحمد ثم إلى فاطمة بنت كي هجي أحمد ثم إلى هجي أحمد دهلان بن كي هجي أحمد ثم إلى روح مأمون بن كي هجي أحمد ثم إلى روح كي هجي مصطفى بن هجي عبد الهادي ثم إلى روح أخينا عثمان بن هجي عبد الحامد سيدنا محمد جمضان وصول المفهوم التجبير أجمعين وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا أعماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتكم أجمعين وصول المفرع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم جنة كثر مثوباتهم ضعف حسناتهم ونفعتهم جميعا وانفعنا بهم بدعاء علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن يجعلنا من أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا مع أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والذنوب والمعصية والهموم والغم ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها ثم إلى روح Haji Purwanto bin Haji Surya Dinata wa ila ruh Junaidah binti Ma'ah annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim al-jannah fil firdausi al-a'la ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bila hisab wala itab wala fitnah wala adab wa yadkhil fi quburihim rauhun wa rayhan wal fushah wal aman ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza istu'ina a'an wa anna Allah yaftah alaina futuhan Allah yashfi mardana yu'afi mubtalana wa yaftah alaina futuhal arifin futuhal mutlaq futuhal mubin wa yutawwil amarana fi sihatin wa afiyatin wa yakhtim lana bil husna wa huwa radin 'anna ma'al lutf wal afiya bila bala wala balwa wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas, berkisar tentang jual beli dan keutamaan pedagang. Kemudian ditutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usri bi ala babil jannah as-sadaqatu bi'ashri amthaliha wal gardu bi thamaniyata ashar. Ini pada pertemuan yang lalu saya ada kesalahan dalam menerjemahkan, ada yang mengingatkan saya ini ya. Rasulullah SAW bersabda, di malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai aku ke depan pintu surga. Di malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat di pintu surga itu tertulis
sedekah itu dibalas dengan 10 kali kelipatannya, kemudian pinjaman atau hutang atau menghutangi orang itu dibalas. Saya di pertemuan yang lalu mengatakan dibalas 80 kali, padahal yang betul thamaniyata asyar itu 18 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Wal yahdhar kullal hadari minal bai'i ala bai'i akhihi wasyira'i ala syira'i akhihi wa mithalu dzalika. Beliau kemudian mengatakan, lalu berhati-hatilah dan berhati-hatilah kalian dari menjual di atas jualan saudaranya atau membeli di atas pembelian hambanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menjual di atas jualan saudaranya itu ketika ada seseorang menjual sesuatu sedang berakad dengan orang, umpamanya saya katakan, saya jual buku ini kepadamu dengan harta 100.000. Kemudian ada orang kedua datang, ini masih sedang akadnya, saya jual buku seperti ini dengan harga 80.000, lebih murah. Supaya tujuannya orang yang sedang akad dengan saya tadi pindah ke akad dengan dia. Ini dilarang di dalam agama. Ini menjual di atas jualan saudaranya. Begitu pula asyira'u ala syira'i akhihi, atau membeli di atas pembelian saudaranya. Umpamanya saya mau membeli buku terhadap A. Saya mau beli buku, saya beli buku kamu itu harganya 100.000. Tiba-tiba ada orang datang mengatakan, oh dia mau beli berapa? 100.000. Saya mau beli 200.000. Supaya buku itu dijual ke orang lagi. Orang yang kedua setelah saya ini. Nah, ini perbuatan yang diharamkan, tidak diperbolehkan di dalam agama. Kita tidak boleh menawar di atas tawaran orang yang sedang akad, yang sedang melakukan akad. Kecuali kalau akad itu sudah selesai dan tidak jadi dibeli. Umpamanya jual beli itu ternyata tidak jadi, tidak ada kesepakatan harga, kemudian saya datang menambah harga. Oh, tadi kenapa kamu tidak berikan? Oh, dia cuma mau beli buku saya ini 100.000. Sudah selesai akadnya, sudah. Nah, saya mau beli buku kamu itu 200.000. Boleh, karena akadnya sudah selesai. Termasuk tidak boleh kita melamar putri seseorang yang sedang dilamar oleh seseorang. Tidak boleh. Itu seperti bai' ala bai' akhih atau syira' ala syira' akhih juga ya. Ada orang masih melamar putrinya seseorang, tiba-tiba kita datang, saya aja yang melamar anak kamu, saya punya ini. Nah, akhirnya ini tadinya mau dikasihkan, tidak jadi, dikasihkan ke kita. Padahal ini transaksi dalam tanda kutip ya, karena wanita itu kan bukan barang yang diperdagangkan. Tapi kan ketika seseorang datang mau melamar anaknya seseorang, itu juga ada obrolan gitu ya, walaupun belum 100%. Nah, kecuali kalau sekedar kalau belum ada omongan, misalnya ada si A, si B, si C tertarik dengan satu wanita, A ini belum datang ke bapaknya, B juga belum datang ke bapaknya, C belum datang ke bapaknya, kemudian satu sama lain cepat-cepat dulu datang ke bapaknya mau melamar anaknya. Nah, ini tidak ada salahnya. Loh, padahal kamu tahu dia itu juga suka sama wanita itu ya, tapi kan belum bicara dia. Nah, sama juga di toko, umpamanya kita lihat barang, saya lihat barang, kemudian teman saya lihat barang. Dua-dua kita tertarik dengan barang itu. Teman saya juga belum transaksi, saya tahu-tahu jalan ke situ, saya beli barangnya. Teman saya marah, kamu kan tahu saya suka dengan barang itu ya, tapi kan kamu belum transaksi. Sah-sah saja saya membeli, salah sendiri kamu, tidak segera, saya juga suka kok. Belum ada ikatan antara kamu dengan penjual itu. Nah, kecuali kalau teman saya itu datang,
sedang menawar, kemudian saya menimpali tawarannya, saya di atas tawarannya itu, ini yang dilarang di dalam agama. Dinamakan bai' ala bai' akhi atau syira' ala syira' akhi. Wa mithalu dzalika, perumpamaannya, ayyaqula lil ba'i aw lil mushtari fi zamanil khiyar. Lihat ini, yang perlu digarisbawahi ini, fi zamanil khiyar. Ketika seseorang berkata kepada penjual atau berkata kepada pembeli, kasusnya berbeda ini ya. Kalau berkata kepada penjual, berarti pembelinya yang menawar di atas tawaran orang. Begitu juga kalau berkata kepada mushtari atau pembeli, berarti penjualnya yang menjual di atas jualan orang gitu ya, di atas harga orang. Tapi itu terjadi fi zamanil khiyar, di waktu akad. Di waktu akad sedang berlangsung. Kalau akadnya belum berlangsung, baru sekedar omongan saja, belum terjadi akad, atau akadnya sudah selesai terjadi tapi belum ada kesepakatan, saya boleh mengajukan diri untuk membeli kalau saya itu pembeli, atau mengajukan diri untuk menjual jika saya itu penjual. Ayyakul, dia berkata, ana abi'uka ghaira hadza bi arkhas minhu. Lihat ini ya, kata-katanya, aku akan menjual kepadamu selain yang dijual dia itu aku juga punya, sama. Ada orang punya barang, punya buku, saya juga punya buku seperti yang dia punya. Dia masih tawar-menawar, kemudian saya masuk ke dalam, ke tengah-tengah tawaran itu, saya mengatakan, saya akan menjual kepadamu barang yang sama, punya saya, bukan punyanya dia, dengan harga yang lebih murah dari tawarannya. Ini haram, tidak diperbolehkan ini ya. Atau kebalikannya, ini pembeli, dari sisi pembeli, ashtari minka hadza bi akthar mimma ishtarah. Ini contohnya ini ya. Ada orang sedang mau membeli sesuatu di toko, kemudian saya datang, saya mengatakan, aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih tinggi dari harganya dia. Dia nawar barang berapa ini dari kamu? Oh, dia menawar 100.000. Dia mau beli dengan harga berapa? Harga 100.000. Saya beli 200.000. Serahkan ke saya barangnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini yang dinamakan asyira' ala syira' akhi. Kalau dari sisi penjual namanya al-bai'u ala bai'i akhi. Wa dzalika muharramun manhiyun anhu. Perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan dan dilarang. Wa kadzalika an-najash. Apa itu an-najash? An-najash itu wa huwa ayyuzida fi thamanis sil'ati min ghairi raghbati fiha liyughayyir ghairahu minal muslimin. Nah, kalau yang dinamakan an-najas itu, orang menawar suatu barang, fi thamanis sil'ah, suatu barang yang akan dijual, ditawar oleh seseorang, padahal yang nawar itu tidak mau beli. Dengan tujuan supaya harganya naik. Nawar, padahal ini tidak ada minat untuk membeli, dengan tujuan supaya harganya tinggi. Orang bisa keder gitu ya. Wah, ini ada yang nawar dengan harga sekian ini ya. Umpamanya ada orang jual HP. HP-nya umpamanya harganya 1 juta. Dia bilang ke temannya, nanti kalau ada pembeli datang, kamu tawar 2 juta. HP-nya harganya 1 juta nih. Bilang ke temannya dia ya. Ada pembeli datang mau beli, berapa HP-nya? Terus ada orang datang, wah saya beli 2 juta ini ya. Temennya ngomong gitu, padahal tidak ada niat mau membeli. Ini tidak ada niat mau membeli, ini kerjasama ini antara orang yang nawar dengan orang yang menjual. Atau walaupun tidak kerjasama,
orang nawar saja, tapi dia tidak ada minat untuk membeli, itu membebani pembeli yang lain kan. Dia nawar, harganya jadi naik, akhirnya orang yang mau nawar itu jadi takut mau beli 1 juta. Wah, ini sudah 2 juta. Dia akhirnya nawarnya, ya saya beli 2.500.000 saja. Padahal harusnya 1 juta, 1 juta juga diberikan ini ya. Ini di dalamnya ada unsur pembodohan ini, tidak diperbolehkan seperti ini ya. Nah, bisa difahami nih ya. Kalau mau lebih jelasnya, ya harus masuk ke dalam buku fikih ini. Karena ini ringkasan, ya sudah ini yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini cuma kulit. Nah, an-najis ini berbeda dengan orang kalau jualan itu saya beli dengan harga sekian. Lelang, beda dengan lelang ini ya. Kalau lelang itu diperbolehkan. Kenapa? Beda dengan ini. Sebab lelang itu tidak ada harga pokok yang ditentukan. Jadi saya menjual satu barang, saya cuma menyebutkan ini modalnya sekian. Nah, ada yang berani beli ini dengan harga berapa? Nah, ada orang umpamanya 100.000. Atau kemudian ada lagi yang nawar, saya berani 200.000. Ada lagi yang nawar, ayo ada yang mau lagi, saya berani 300.000. Nah, harga yang paling tinggi berapa kemudian dilepaskan. Ini boleh. Ini bukan bai' ala bai' akhi ya. Karena tidak ditentukan harganya. Tidak ditentukan harganya. Ini namanya muzayadah. Ada lagi yang munaqasah. Munaqasah itu lelang tapi harganya turun, bukan naik. Nah, itu semacam tender gitu ya. Orang yang datang ke perusahaan, umpamanya perusahaan saya mau mengerjakan proyek A, B, C, D. Ayo, ada orang-orang yang bisa ngerjakan itu, apa istilahnya? Mandor-mandornya itu ya. Siapa yang harganya paling murah, itu yang tendernya diterima. Boleh apa enggak ini? Ini kan berarti timpal-timpalan harga ini. Boleh atau tidak? Boleh, karena tidak ada harga ketentuan yang ditentukan. Itu sah-sah saja. Jadi berbeda dengan bai' ala bai' akhi atau syira' ala syira' akhi. Nah, kita lanjutkan. Ini sebetulnya pelajaran fikih ini ya. Tapi disinggung sedikit, apa kita jadi pinter. Kalau yang mau dalam-dalam belajar, buka kitab fikih. Buka kitab fikih. Nanti dijelaskan sampai detail. Kemudian wal yahdhar aidan, dan berhati-hati pula kamu min ihtikarit ta'am fa innahu muharramun syadidut tahrimi, dan hati-hatilah kamu dari memonopoli makanan. Bukan monopoli, menimbun makanan, karena belum tentu memonopoli itu menimbun ya. Hati-hatilah kamu dari menimbun makanan. Dari menimbun makanan. Karena menimbun makanan ini perbuatan yang sangat-sangat diharamkan, yang diharamkan dan sangat diharamkan, menimbun makanan. Ini yang dimaksud makanan di sini tentu saja makanan pokok, bukan makanan sekunder. Karena makanan itu kan macam-macam, ada es krim, makanan juga fried chicken juga makanan. Yang dimaksud di sini makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, jewawut, dan lain-lainnya. Makanan pokok. Selain makanan pokok tidak diharamkan. Menimbun ya, tidak diharamkan. Obat-obatan tidak diharamkan. Jamu-jamuan tidak diharamkan. Walaupun Qardawi, Imam Syekh Qardawi dia berfatwa obat-obatan kalau itu diperlukan oleh banyak manusia, hajat manusia, dia bisa, kalau ditimbun juga bisa menjadi haram. Contohnya waktu COVID, masker gitu ya, ditimbun tujuannya biar apa? Biar harganya naik.
Jadi sebetulnya monopoli itu pada hakikatnya diperbolehkan di dalam jual beli. Monopoli itu kalau umpamanya saya satu-satunya orang yang jualan buku di kota ini, itu kan berarti saya monopoli, tidak punya pesaing saya dalam jualan buku ini. Yang tidak diperbolehkan kalau saya itu menimbun. Nah, tapi kalau nimbun buku ya tidak ada masalah. Buku itu bukan sesuatu yang pokok gitu ya. Nanti kita baca dulu, mungkin nanti dijelaskan ini ya. Kemudian kalau Imam Ghazali, dia betul-betul fokus ihtikar itu hanya pada makanan. Kalau Imam Ghazali ya di dalam kitabnya. Kemudian waqad waradat fihi akhbarun fiha tashdidat hailah. Telah diriwayatkan beberapa kabar, beberapa riwayat yang tentang penimbunan makanan ini, kabar yang ancamannya sangat mengerikan sekali tentang perbuatan menimbun makanan ini. Tujuannya apa menimbun makanan? Supaya kalau yang jualan banyak, berarti kan harga saya harus sama seperti harganya orang. Saya mau cari keuntungan yang besar dari ini, saya beli semua itu, saya kumpulkan semua makanan itu, kemudian saya simpan. Setiap ada petani panen, semua masuk ke gudang saya, kemudian saya simpan. Kemudian saya simpan tujuannya apa? Biar makanan ini jarang lagi di pasaran gitu ya. Di antara orang ini, makanan pokok jadi jarang. Orang jadi kelaparan, nyari makanan. Kalau sudah jarang, harganya pasti akan naik. Nah, ketika harga naik, satu-satunya yang punya saya jual dengan keuntungan yang besar. Ini haram dan ancamannya sangat mengerikan sekali bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Rasul SAW bersabda, mithlu gaulihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Rasulullah SAW, man ihtakara ta'aman arba'ina lailatan faqad bara'a minallah wa bara'allah minhu. Siapa yang menimbun makanan, dia simpen selama 40 malam, maka dia telah terlepas dari Allah dan Allah telah melepas dia. Artinya tidak diurusi lagi hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Allah seperti tidak mau memperhatikan dia lagi, sudah terserah dia hidupnya, terserah dia gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sama orang-orang kafir dan orang-orang munafik di surat Taubah pertamanya kan bara'atun minallah wa rasulih. Allah sama Rasulnya berlepas tangan karena diberi peringatan berkali-kali, nekat dilepas oleh Allah SWT. Sama seperti anak yang bandel, dikasih nasihat terus oleh orang tuanya, tetap dia mengulang perbuatan buruknya sampai habis kesabaran orang tua. Terserah kamu. Terserah itu lebih bahaya daripada dicubit gitu ya. Lebih berbahaya daripada dicubit. Lebih baik dicubit, sakit sekali, tapi baik lagi orang tua kita dengan kita. Tapi kalau sudah terserah, itu bahaya. Nah, bayangkan kalau Allah yang maha sabar, maha pemaaf, terserah kamu. Bilang sama hambanya seperti itu. Mau dapat rahmat dari mana kita? Kalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibiarkan begitu saja, kita mau teriak ke siapa lagi atas hajat hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, penimbun makanan itu juga dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sampai menimbun selama 40 malam. Oh, berarti kalau 3 malam tidak boleh juga. Kalau 3 malam boleh kan, 40 malam yang disuka. 3 malam boleh, nah, tidak boleh juga karena kamu dari awal sudah niat menimbun gitu ya. Nah, ada orang yang senang main seperti itu, seperti orang Yahudi itu ya. Orang Yahudi kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamar, judi, mengundi nasib itu rijsun, perbuatan yang keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Perintahnya dari Allah, fajtanibuh, jauhi itu.
Allah kan memerintahkannya menjauhi kan. Dia letakkan araknya di depan kebun gitu ya. Tapi terus dia pakai sedotan disedot. Disedot dari dalam rumahnya. Loh, kamu kok minum khamr? Kan larangannya itu menjauhi, bukan minum. Loh, menjauhi. Dekat aja tidak boleh apalagi minum gitu ya. Dekat aja tidak boleh. Jadi diakal-akali hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti itu. Ini 40 malam dibiarkan oleh Allah. Ya berarti kita punya kesempatan 39 malam. Ini orang bodoh ini tidak bisa membaca hadis Rasulullah SAW. Artinya dari awal kamu juga tidak boleh kalau niatnya memang benar-benar menimbun. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, juga firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jalibu marzuq wal muhtakiru mal'un. Al-jalib itu apa? Yang menarik. Coba saya cek dulu ya. Ini kadang-kadang kan hadis ini kalau jalib itu secara bahasa yang menarik, ya, tapi yang dimaksud yang menarik apa ini? Kif? Yang menarik manfaat mungkin ya maksudnya ya. Al-jalib itu maksudnya yang mendatangkan manfaat gitu ya. Al-jalib orang yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, marzuq, dia akan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muhtakir, sedangkan orang yang menimbun berarti kan menahan itu. Menahan merugikan orang lain, mal'un, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari perbuatan menimbun makanan. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Rasulullah SAW, la yahtakiru illal khati. Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa, orang yang berbuat salah. Jadi tidak usah pakai alasan. Kalau kamu menimbun pasti kamu berdosa, kata Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, man ihtakara ta'aman arba'ina yauman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu kafaratun. Bayangkan ini ya. Siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, kemudian hasil keuntungannya dari makanan tadi, dia sedekahkan semuanya. Bukan buat dia ini ya. Kamu nimbun makanan buat apa? Ini selesai dia kumpulkan hasilnya, keuntungannya tadi, dia sedekahkan, maka hasil dari sedekahnya, pahala dari sedekahnya, itu tidak bisa menggugurkan dosa yang dia lakukan dari perbuatan menimbun tadi. Jadi tidak ada gunanya. Sedekah kamu juga tidak ada gunanya. Ini orang yang menimbun makanan untuk sedekah. Apalagi orang yang nimbun makanan untuk dikonsumsi sendiri keuntungannya. Dosanya seperti apa dia ini ya. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innal hakirina wa gatlatan nufusi yuhsyaruna yaumal qiyamati ma'an. Sesungguhnya orang-orang yang pekerjaannya menimbun makanan dan pembunuh-pembunuh nanti dibangkitkan di hari kiamat satu rumpun ini ya, bersama-sama. Dibangkitkan satu barisan. Coba kalau kita bayangkan ini, penimbun ini dijadikan nanti di hari kiamat satu barisan dengan orang yang di dunia kerjaannya membunuh orang. Nah, kemudian baru dijelaskan, wa ma'nal ihtikar, apa terus penjelasan dari menimbun ini apa? Begitu mengerikan hukuman bagi, ancaman bagi para penimbun ini. Lalu apa definisi menimbun ini? Al-ihtikar ayyashtariyal insanu ta'ama fi awgatil ghala wa shiddati hajatin nas ilal at'imah
thumma yukhbi'uhu wa yahbisuhu liyabi'ahu bi'aghla. Ini definisi dari menimbun ya. Menimbun adalah perbuatan membeli makanan, maksudnya makanan di sini makanan yang pokok ya. Makanan primer di waktu-waktu harga itu mahal dan di saat manusia sangat memerlukan makanan tersebut. Boleh apa enggak beli? Boleh aja orang beli, masa enggak boleh? Cuma permasalahannya ini yang namanya ihtikar, menimbunnya. Kemudian yukhbi'uhu wa yahbisuhu. Dia menyembunyikan makanan yang dia beli tadi dan menahannya. Dimakan enggak, dijual ke orang juga enggak. Ditahan sama dia, disimpan, ditahan. Tujuannya apa? Liyabi'ahu huwa. Supaya nanti dia bisa menjualnya dia sendiri. Ketika dia simpan kan pasaran ini lama-lama berkurang. Supaya nanti dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar. Nah, ini yang dinamakan dengan ihtikar atau menimbun. Ada dua hal yang harus kita garis bawahi di sini ya. Yaitu makna dari menimbun ini. Yang pertama, fi awqatil ghala. Yang pertama adalah syiddatul hajah. Yang pertama adalah ta'am. Jadi ihtikar itu sebetulnya ada dua hal yang menjadikan seseorang itu disebut menimbun. Yang pertama adalah barangnya. Barang yang ditimbun apa? Barang yang ditimbun hanya barang-barang pokok. Barang-barang pokok yang diperlukan oleh manusia. Maksudnya barang-barang pokok makanan. Makanan pokok yang diperlukan untuk manusia. Ini yang pertama. Imam Ghazali condong kepada pendapat ini ya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, Syekh Al-Qardawi di dalam fatwanya mengatakan selain makanan pokok ada juga obat-obatan yang diperlukan untuk nyambung hidupnya orang. Umpamanya ketika terjadi wabah, vaksin umpamanya ya. Vaksin ini diperlukan oleh orang. Dia beli itu semua vaksin kemudian dia simpan. Supaya orang tidak bisa dapat vaksin. Seperti wabah Covid kemarin itu ya. Orang tidak ada yang bisa dapat vaksin. Tujuannya, biar saya bisa jual dengan harga mahal. Ini dosanya luar biasa ini. Dia cari keuntungan di atas taruhan nyawanya orang. Atau oksigen. Waktu Covid kemarin kan oksigen diperlukan. Semua oksigen dibeli sama dia. Harusnya orang itu bantu, harusnya bersedekah, ini semua cari keuntungan dia dari situ. Disimpan semua, oksigen, masker, vaksin semua disimpan, harganya naik kan, baru dia yang jualan oksigen, dia yang jualan, dia permainkan harga seenaknya saja, dosanya luar biasa. Kalau fatwanya Syekh Al-Qardawi, ini juga termasuk menimbun orang yang seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah barang yang ditimbun apa? Yang sepakat seluruh ulama adalah makanan pokok. Makanan pokok. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada obat-obatan seperti sekarang. Ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi saat dia menimbun barang itu. Kondisinya saat manusia memiliki keperluan yang mendesak terhadap barang itu. Nah, kondisinya seperti itu.
Jadi kalau dua hal ini tidak ada, ini sebetulnya penjelasan paling mudah, nanti kita bisa paham nih. Kalau dua hal ini tidak ada, berarti kita tidak disebut menimbun. Yang pertama, kalau yang saya timbun bukan makanan pokok, berarti kamu tidak ada masalah. Yang kedua, saya menimbun makanan pokok, tapi manusia tidak sedang memiliki, tidak darurat, kondisi tidak darurat. Manusia juga bisa mendapatkan di mana-mana. Ini disebut menimbun yang di dalam hadis tidak? Enggak. Tidak. Saya menimbun beras di rumah, saya punya beras 1 gudang. Tapi manusia juga bisa cari beras di mana-mana. Apakah saya termasuk ihtikar ini? Seperti orang yang menimbun yang diancam di dalam hadis ini? Enggak. Walaupun namanya saya kan menimbun juga itu. Di gudang saya punya beras banyak itu. Tapi tidak termasuk dalam orang yang menimbun di dalam ancaman ini. Nah, makanya beliau menjelaskan ini. Fa in akhadahu fi waqtir rukhas. Nah, ini lihat ini ya. Alaniyah ayyadakhirahu lil ghala. Au kana min ghillatihi zaidatun ala hajatihi faddakharahu ala tilkan niyyah. Lam yakhlu fi dzalika min karahatin syadidatin. Nah, kalau dia menyimpan barang, kalau dia membeli di waktu harga makanan pokok itu murah, harga makanan pokok murah, dan manusia au kana min ghillatihi zaidah ala hajatihi. Lihat ini. Dan atau dia menyimpan, jadi dia membeli dengan harga murah, kemudian dia menyimpannya, saya nanti akan menjual ketika harganya naik. Jadi pasaran itu jeblok atau turun gitu ya. Harga beras yang harusnya umpamanya 1 kilo, beras 1 kilo berapa sekarang? 12.000. Beras 1 kilo 12.000. Kesian ini, petani-petani yang nanam atau orang yang jualan beras, harganya beras ini karena terlalu banyak turun sekali, drastis. Keuntungannya hampir tidak dapat dia. Wah, saya mau simpan dulu supaya nanti kalau harganya tinggi, naik, normal, saya mau jual. Ini tidak termasuk di dalam orang yang menimbun. Nah, atau dia harganya tinggi, harganya kalau tadi harganya murah, fi waqtir rukhas. Dia beli dengan harga yang sangat murah, harganya jatuh, kemudian nanti saya mau jualnya kalau harganya sudah mahal, maksudnya sudah normal harganya, tidak ada masalah. Ini yang dimaksud, ini tidak dimaksud menimbun. Atau dia membeli dengan harga mahal, dia simpan, tapi manusia tidak dalam keadaan terdesak. Beras yang di sekitar manusia itu zaidah, mutazaidah, melimpah gitu ya. Saya simpan ini, maka ini juga tidak diharamkan, akan tetapi, kata beliau, akan tetapi lam yakhlu fi dzalika min karahatin syadidatin. Walaupun tidak haram, tapi di dalamnya terdapat makruh yang sangat berat. Jadi nyimpen itu makruh di dalam Islam ya. Walaupun itu tidak haram, tidak termasuk ihtikar yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ini, tapi ini makruh tingkat berat, kata Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Karena dia tujuannya juga tetap cari keuntungan gitu ya, nyimpen untuk cari keuntungan kan dia. Wasara fi khatarin azimin, dan dia berada di dalam bahaya yang besar. Apa bahayanya? Bahayanya bukan karena ancaman yang ada di hadits Rasul, karena dia tidak terkena ancaman itu. Bahayanya mim mahabbatihi wa raghbatihi fi ghala'il as'ar.
karena kecintaan dia dan keinginan dia dengan harga yang melambung. Wah, harganya murah-murah, ini tidak senang saya. Jadi dia ini dalam bahaya karena menginginkan harga itu tinggi. Padahal kalau harga tinggi kan orang dalam keadaan ya harus mengeluarkan biaya besar di dalam hidupnya. Jadi kita menginginkan harga naik itu makruh, tidak diperbolehkan. Harus berdoa supaya harga itu murah-murah, jangan harga itu tinggi. Makanya kalau di dalam rotib Fatihah itu apa? Ada apa itu? Wa yughzir amtarana wa yurakhis as'arana. Habib Abdullah Haddad itu di Fatihahnya kan sampai seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hujan supaya tidak kering negeri kita, dan semoga harga barang di negeri ini dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau harganya murah, penduduknya pasti akan bahagia. Hajat hidupnya tidak terlalu berat. Kalau hajat hidupnya tidak terlalu berat, orang pergi pengajian, bisa baca kitab, diajak ibadah bisa. Kalau harga tinggi semua, stres. Stres semuanya, diajak pengajian, garuk-garuk. Ini anak saya makan ini harga tinggi, harga beras. Belum umur 30 sudah brodol semua rambutnya, sudah banyak mikir ya. Putih semua, belum tua padahal kayak saya nih ya. Belum begitu tua tapi sudah putih semuanya sudah. Kemudian walau salima min iddikharit ta'am, lihat ini beliau mengatakan, walaupun dia itu tidak disebut menimbun makanan seperti yang disebut di dalam hadis, selamat dia dari kejahatan atau dari ancaman menimbun makanan. Lama salima mim mahabbatil ghala, tapi dia tidak selamat dari rasa cintanya, keinginannya terhadap harga yang mahal. Punya keinginan harga itu naik. Ini makanan loh ya, berkaitan dengan makanan. Alladzi fihi a'zamul masyaggah 'alal muslimin. Yang harga mahal pada makanan itu termasuk masyaggah, hal yang paling berat bagi orang-orang muslim. Bagi orang-orang muslim, karena ini keperluannya perut. Keperluan perut buat nyambung hidup, itu yang paling penting gitu ya. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, Syekh Al-Qardawi mengatakan tidak hanya makanan, pokoknya yang primer. Juga diantaranya baju, pakaian. Jangan mahal-mahal kalau jual pakaian, tapi susah orang zaman sekarang jual pakaian tidak mahal-mahal. Karena pakaian itu sekarang sudah bukan makanan pokok lagi, ya. Bukan sesuatu yang primer, tapi pakaian itu menjadi prestis, ini kebanggaan ini ya, zaman sekarang ini. Rumah itu kan harusnya keperluan primer, tapi zaman sekarang ini rumah sudah jadi kebanggaan, bukan keperluan primer lagi. Makanya sampai ada acara tentang rumahnya orang, paling laku, orang paling asik, atau fashion, pakaian. Mau dibentuk A, dibentuk B, dibentuk C, pakaian buat nutup aurat selesai. Itu ya. Padahal pertamanya itu jadi primer, tapi sekarang sudah jadi lebih dari sekunder. Begitu juga makanan. Nah, kita lanjutkan ini. Kalaupun dia selamat dari bahaya menimbun makanan, dia tidak selamat dari bahaya mencintai harga yang mahal pada makanan, yang hal tersebut pasti akan membebani banyak muslimin. Bagaimana kita menginginkan sesuatu yang membebani orang-orang muslim, saudara-saudara kita. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meringankan mereka. Kok ini malah senang ya? Waqad kana as-salafus salihu, dulu para pendahulu yang saleh, yakrahunal bai'a wasyira, yakrahunal bai'a wasyira'a fil ad'imati. Dulu para pendahulu kita yang soleh, mereka itu tidak suka jualan, punya toko gitu ya, berjualan makanan pokok. Tidak suka mereka.
jualan beras, jualan gandum, mereka tidak mau. Apa alasannya? Jangan kemudian nanti punya toko beras tutup besok. Enggak. Ini ada alasannya. Kenapa ini? Kenapa mereka tidak senang jualan makanan pokok? Lima fi dzalika minat ta'arrud li daruratil insan. Sebab jualan makanan pokok itu menurut mereka itu sangat bersinggungan dengan keperluan dasar manusia, darurat manusia. Terus kenapa kalau berkaitan dengan itu? Bihaits yakrahus si'ata warraha wa yuhibbul qahta wal ghala. Orang yang jualan makanan pokok itu pasti dia tidak senang kalau hidup itu lapang dan harga itu murah. Mesti tidak senang jualan makan pokok, ya sudah, keuntungannya dia sedikit. Orang lapang semuanya makan bisa, beras tersebar di mana-mana, harganya murah. Ya keuntungannya dia pasti sedikit. Pasti orang itu menginginkan berasnya jarang, harganya mahal. Padahal itu berkaitan dengan hajat hidup manusia. Makanya dia kemudian para salaf itu menghindari jualan makanan pokok. Karena sebab itu. Takut kalau nanti dia mengharapkan beras itu jadi jarang, harganya jadi mahal. Padahal ini hajat manusia nih. Masa saya menginginkan manusia susah? Ya? Bayangkan mereka sampai berpikir seperti itu. Mereka tidak senang itu. Mereka memakruhkan gitu ya. Tidak senang saya. Ada lagi yang mengatakan jualan peti mati. Makruh juga. Sebab dia pengen ada orang mati itu ya. Kalau tidak ada orang mati pusing dia. Tidak ada orang mati. Hari ini ada orang mati. Oh sehat semuanya. Wah nangis. Wah ini ada wabah COVID. Wah bahagia nih. Ya, pasti dia jualan peti lebih banyak ini ya. Ada yang memakruhkan. Kamu jangan jualan seperti itu karena jualan seperti itu mengharapkan wabah di mana-mana nanti. Na'udzubillah mendalik. Ya, sama orang jual obat. Sama. Kalau dia jualan obat, tidak ada orang sakit. Sumpek dia. Obatnya tidak laku ini ya. Jual obat flu, tidak ada orang sakit flu. Ya Allah, berdoa dia. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang dingin. Ya. Orang punya jualan obat mah. Ya kepingin orang semua sakit mah. Kalau tidak laku obatnya. Jangan jualan obat, tidak mau. Oh, saya punya apotek berarti saya tutup, Ustaz. Ya enggak seperti itu. Maksudnya kalau kamu jualan obat, jangan pernah menginginkan orang sakit. Jadi, kalau saya jualan obat, apa yang harus saya niatkan? Niatkan menolong orang. Doa, ya Allah, mudah-mudahan obat saya enggak laku. Berani enggak kayak gitu? Karena kan orang itu cari rezeki, rezekinya Allah kan tidak keluar dari toko yang kita buka. Rezekinya Allah itu keluar dari arah yang bukan dari arah yang kita, bukan dari ikhtiar kita. Kita berikhtiar buka toko, buka kios, rezekinya Allah datangnya belum tentu dari itu. Pokoknya kamu berusaha menjemput rezeki, rezekinya itu nanti datang sendiri dari arah yang lain. Jadi kalau saya buka kios, buka apotek, rencana saya apa? Kalau buka apotek, niat nolong orang. Apalagi buka rumah sakit. Buka rumah sakit kalau cari keuntungan, ya berarti dia setiap malam, ya Rabb, musibah yang besar, supaya banyak orang kecelakaan, banyak orang ini, ya Rabb. Dengar kabar, hari ini 20 orang kecelakaan. Alhamdulillah. Ya, karena dia punya rumah sakit, kalau tidak ada yang kecelakaan, sumpah dia malahan. Nah ini bahayanya kalau orang buka usaha yang dipikirkan uang. Bahaya. Terutama yang berkaitan dengan hajat hidup manusia. Hajat hidup manusia. Sebetulnya sama seperti dokter umpamanya. Dokter kalau tidak ada yang sakit, sumpah dia tidak ada yang sakit. Tapi kalau dia betul-betul jadi dokter itu buka klinik karena cari keuntungan, bahaya ini niatnya. Bahaya, walaupun caranya kan dia tetap mengobati,
tapi kecintaannya terhadap jatuhnya penyakit kepada orang lain, itu Allah kan tahu. Tidak boleh. Sama juga seperti itu. Guru, ustadz, punya ilmu. Punya ilmu kalau dia cari uang tok, ya dia berharap orang-orang ini bodoh, tidak ada yang pintar. Kalau semua orang pintar, saya tidak ngajar, tidak laku nanti. Saya tidak dibayar. Kalau betul-betul cuma cari fulus, cari uang. Jadi bagaimana? Ya sudah, niatkan kamu ini ngajar karena ingin mencerdaskan umat manusia. Loh, orang-orang sudah pintar semua. Pengajian kamu tutup nanti, diganti sama ustadz lain. Ya diganti sama ustadz lain ya tidak apa-apa kalau memang niatnya mencerdaskan orang. Tapi kalau niatnya uang, datang ustadz yang lebih pintar bicara, waduh ini saya kesaing ini. Oh kesaing, buat fitnah akhirnya di mana-mana. Jangan pakai ustadz ini, ustadz berbahaya ini ya. Rungkatkan ustadz ini. Sekarang kan seneng orang ngomong rungkat gitu ya. Rungkatkan ini, karena sudah ada hasad di dalam hati. Orang kalau sudah ada hasad di dalam hati, berarti tujuannya bukan lillah. Tujuannya imma fulus, uang, atau tujuannya maqam, kedudukan di mata manusia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari dalam diri kita sampai ke akar-akarnya rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, ahlul baitnya, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mencabut dan mematikan rasa cinta di dalam hati kita kepada dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa yang kita lakukan diawali dengan kebaikan, dijalani dengan kebaikan, diakhiri dengan kebaikan. Diawali dengan ridha Allah, dijalani, disertai ridha Allah, dan ditutup dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan ini ya. Oh, jam 9 kurang, tidak apa, lanjutkan sedikit. Wa ammal muamalatur riba, muamalatu birribai. Sedangkan transaksi dengan riba. Nah, apa riba? Riba nanti dibahas. Riba itu terbagi menjadi 3, riba fadl, riba iyad, dan riba nasa. Nanti akan dibahas. Transaksi dengan riba itu faithmun azimun. Maka di dalamnya terdapat dosa yang sangat besar. Wahubun kabirun, sama, hubun dengan ismun sama, dosa yang besar. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah riba, sisa-sisa riba. Kok dinamakan sisa-sisa riba? Kenapa ini? Riba yang tersisa ya, karena waktu turun ayat ini, sebelum riba itu diharamkan, praktek riba itu tersebar di mana-mana. Nah, sekarang riba itu haram, tinggalkan yang tersisa dari transaksi riba ini. Jadi ya sudah, pada saat riba itu haram, para sahabat waktu itu ya cuma mengambil pokok dari hutang itu, tidak melakukan praktek riba. In kuntum mu'minin, jika kamu itu memang benar-benar beriman. Kalau kamu tidak benar-benar beriman, terserah. Kenapa kok ada kata-kata in kuntum mu'minin? Ya kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut pasti dengan praktek riba. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tidak meninggalkan riba, kata Allah, kalau kamu tetap nekat, habis ayat ini kamu tetap nekat melakukan praktek riba, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulihi, maka kamu nantang perang Allah dan Rasulnya. Maksudnya fa'dhanu, umumkan peperangan kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Habibullah Haddad, faman dzalladzi yaqwa ala muharabatillah wa rasulih. Ini dengarkan ayat ini. Siapa orang yang kuat
memerangi Allah sama Rasulnya. Tidak ada yang kuat. Saya setiap hari olahraga, pinter nembak saya. Ya Allah, itu ada ceritanya, preman yang masuk rumahnya orang, ngerampas hartanya orang, kemudian dia bilang, ada yang berani? Ayo, maju kalau berani. Dirampas semua barangnya. Terus ada nyamuk hinggap di pipinya. Kalian ini semua kayak nyamuk ini. Lihat, dibuang nyamuknya. Orang gemeter semua. Premannya ini pulang 3 hari setelah itu mati, kena DB. Kena demam berdarah. Ternyata nyamuk yang gigit dia nih, nyamuk demam berdarah, mati. Kena nyamuk itu mati. Orang kuat padahal, preman yang ditakuti. Lah Allah kalau marah sama hambanya, tidak usah datang ke Jibril. Kita ngelihat Israel saja mati di tempat langsung kok. Coba kalau berani lihat Israel, berani enggak? Malam ini ketemu Israel, berani enggak? Ketemu Israel aja enggak berani mau nantang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala? Loh, sebagian orang malah lebih takut makhluk daripada Allah. Lebih takut dengan Israel daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini semua tunduk, yang dia takuti itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada zat yang ditakuti oleh malaikat-malaikat, jin, setan, iblis, kita taat kepada zat yang ditakuti oleh mereka ini bisa berbuat apa kepada kita? Makanya di dalam sebuah riwayat, siapa yang hatinya kosong dari rasa takut kepada Allah, maka Allah akan menuang ke dalam hatinya rasa takut kepada selain Allah. Nanti dia lihat ini takut, lihat itu takut. Kenapa? Karena hatinya kosong dari rasa takut kepada Allah. Siapa yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa aman di dalam dirinya kepada selain Allah. Tidak takut sama siapa-siapa kecuali Allah. Nah, makanya kalau kita mau hidup tidak punya rasa aman, ya jadikan rasa takut kita arahkan hanya kepada Allah. Takutnya kepada Allah bukan takutnya kita seperti takutnya kita sama macan, lari, enggak. Tapi takutnya kita kepada Allah adalah takut maksiat. Takut bermaksiat kepada Allah, takut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Riba ini kalau kamu lakukan, kata Allah, ini bahasa bebasnya nih ya. Kalau kamu setelah ini masih melakukan riba, berarti kamu nantang aku. Bahasa bebasnya seperti itu ya. Allah mengatakan seperti itu. Kamu nantang aku. Ya kalau kita tidak punya iman, kita tetap berani. Makanya Allah mengatakan, in kuntum mu'minin. Kalau kita tidak punya iman, tetap berani kita. Karena kalau kita tidak punya iman, ya kita tidak percaya Allah itu ada. Loh, saya percaya ya, tapi tidak ada di dalam dirimu. Tidak percaya di dalam dirimu. Na'udzubillah ta'ala minal maqti wal bala wa darkis syaga. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka dan bencana dan dari celaka dunia wal akhirat, dari dikejar oleh syaga itu celaka. Jadi kecelakaan itu mengejar seseorang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sama halnya kebahagiaan itu mengejar orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu mengejar orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya murka Allah itu mengejar orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Rasul ini yang melaknatnya. Jangan main-main ini. Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat Rasulullah? Akilur riba. Orang yang makan harta riba. Wa muakkiluhu, wakilnya. Wakilnya itu perantaranya maksudnya ya.
wa syahiduhu, saksinya yang lihat praktek riba itu dilaknat juga oleh Rasulullah SAW. Wa katibuhu, yang nyatet juga dilaknat oleh Rasulullah. Bayangkan ini, bukan yang melakukan praktek saja, yang melakukan praktek di yang makan harta riba, perantara riba, yang menyaksikan dan yang mencatat, semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa'adda alaihi salatu wassalam aklar riba fis sab'il mubiqat, dan Rasulullah SAW menghitung pemakan riba itu ke dalam 7 perbuatan dosa al-mubiqat. Al-mubiqat itu 7 perbuatan dosa yang menghancurkan kebaikan. Menghancurkan kebaikan. Jadi ada perbuatan dosa yang kalau kita lakukan, kebaikan kita hilang. Itu bahaya sekali itu ya. Umpamanya sholat asar. Dalam riwayat, siapa yang meninggalkan sholat asar sekali, amal baiknya 4 tahun dihapus sama Allah. Amal baiknya tok loh, ini kalau amal jeleknya dihapus juga tidak apa-apa. Masih imbang nih ya. Amal baiknya 4 tahun hilang, dihapus sama Allah. Amal jeleknya masih tetap. Nah, ada dosa-dosa yang kalau kita lakukan, amal baik kita ini bisa rontok. Amal baik kita. Nah, itu dosa-dosa, ada 7 dosa, di antaranya allati minha, di antara yang disebut oleh Rasulullah al-isyrak billah. Orang yang menyekutukan Allah, hilang amalnya, naudzubillah min dzalik. Wa qatlan nufus, orang yang membunuh orang, allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah. Hilang amal baiknya, kehapus amal baiknya. Dan termasuk di antaranya pemakan riba, naudzubillah min dzalik. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ar-riba 73 baban. Pintunya riba itu ada 73 pintu riba. Aisaruha, riba yang paling enteng, dosanya yang paling ringan, mithla ayyankihar rajulu ummah. Dosanya seperti seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Seperti orang laki-laki yang nikahi ibunya sendiri. Jadi maksudnya nikah di sini berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Ini dosanya riba yang paling ringan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. Ada 4 hal yang merupakan hak Allah untuk tidak memasukkan mereka, orang-orang yang melakukan 4 hal ini, ke dalam surga. Jadi siapa yang melakukan 4 hal ini, Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga. Dan itu hak vetonya Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya Allah Subhanahu wa taala untuk tidak, sebetulnya Allah tidak ada yang bisa mewajibkan kepada Allah ya. Dan tidak akan mencicipi kenikmatan surga. Apa 4 perbuatan itu? Pertama, mudminul khamri. Orang yang selalu minum minuman, termasuk nyuntik kalau zaman sekarang. Termasuk itu ya. Mudminul khamri. Yang kedua, akilur riba. Orang yang memakan harta riba. Yang ketiga, wa akil malal yatim bighairi haq, dan orang yang memakan harta anak yatim tanpa kebenaran. Yang keempat adalah wal aqu liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sama Allah tidak mungkin dimasukkan surga dan tidak mungkin diizinkan mencicipi kenikmatan yang ada di dalamnya. Walaupun sholat sampai pecah kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih tentang riba, tapi kita lanjutkan, sepertinya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Penting sekali
supaya kita tahu bahwa ibadah kepada Allah itu bukan di atas sejadah saja. Ada hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dengan harta ini yang paling banyak ini masalah harta ini ya, dan perdagangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Nah, ini tadi belum dijelaskan riba itu seperti apa, belum dijelaskan. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang akan dijelaskan praktek riba itu seperti apa dan batasan-batasannya apa. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal